силсилаи суҳбатҳо дар доираи баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи суби доноии китоб аст идома дорад ва шумо хуб медонед ки мо пайваста вобаста ба ҳамин ҷараёни баргузории озмун мо озмунро пайгирӣ мекунем ва дар студия бо аъзои ҳакамон бо намояндагони кумитаҳои рукуд ва бо иштирокчиёни беҳтарини ҳамин озмун суҳбатҳо меорем ва аз ҷараёни баргузории озмун шуморо хабардор хоҳем кард. Ва айни замон меҳмони мо ҳастанд доктори илмҳои филология, ректори донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати ҷумҳурияи Тоҷикистон барои устод Турсунзода Муҳриддин Низомӣ ва ҳамзамон бояд гуфт ки устод дар озмуни аввали ҷумҳуриявии фуруғи суби доноӣ дар даври қисмати чоруми озмун аъзои ҳакамон буданд дар номинатсия хондан ва аз ёд кардани намунаҳои адабиёти ҷаҳон. албатта мо дар суҳбатҳои қаблӣ доир ба баъзе тағйироте ки дар озмуни имсола ворид шуд суҳбатҳо дошта будем, яъне гуфтем ки озмуни имсола аз рӯи се категорияи синни солӣ ва ҳамзамон аз рӯи 5 номинатсия баргузор мегардад ва агар устод шумо розӣ бошед мо имрӯз дар суҳбат ба шумо ҳам ба адабиёти классикӣ дахл мекунем, чун ин бевосита шумо дар ҳамин бахш пажӯҳиш мекунед ва ҳамзамон ба адабиёти ҷаҳон ки соли гузашта шумо узви ҳакамон дар ин бахш будед ва баъзе бардоштҳои худро доред. чанд нафар ба мо муроҷиат карданд, чанд нафари хеле хурдсол, тахминан синфҳои 1-2 шояд ки то 10 сола баъзеҳо, хусусан падару модарон ба телевизиони Борисун муроҷиат карданд ва хоҳиш карданд ки ба як масъала мо рӯшанӣ андозем, чун мегӯянд ки фарзандони онҳо аз осори ниёгон классикон хеле зиёд пора ва зиёд медонанд ва шояд бисёр китобҳо ҳам хонда бошанд ва хоҳиш карданд ки аллакай хуб даври аввал ку сипарӣ шуд, хоҳиш карданд ки имкон дорад ки маслиҳат гиранд доир ба ширкати фарзанди онҳо дар номинатсияи адабиёти классикӣ, чун онҳо хеле хурдсол ҳастанд фарзандони онҳо. хоб дуруст акинҷа медонем ки имсол довталабони иштирокчиёни озмуни фуруғи суби доноӣ ба се қисмат ҷудо кардагин давраи то мактаби давраи мактабиёна ва давраи вай, лекин дар иштирок дар ҳамаи номинатсияҳо албатта озод аст ва аз таҷрибаи порсола медонем ки агар кадом нафари аз иштирокчиён истеъдоди фитри истеъдоди худ дошта бошад, маҳорати масалан баланд дошта бошад ва қобилияти хуб аз худ кардани китобҳои бадиӣ дошта бошад, метавонад иштирок кунад. Масалан ду намунаи мо аз таҷрибаи порсола дорем. Инҷо шумо қайд кардед ки дар даври ниҳоии озмуни фуруғи суби доноӣ ба ҳайси ҳакамон иштирок доштам. хушбахтона порсол дар се давраам иштирок кардам, ҳам дар давраи донишгоҳӣ аъзои ҳакамон будам ва махсусан дар давраи шаҳриам ки дар китобхонаи лоютӣ баргузор шуд, ҳамчун аъзои ҳакамон рафти баргузори озмунро ва дониш довталабонро санҷидем ва ҳам дар давраи ҷумҳуриявӣ ва аз давраи иштирок дар озмуни шаҳрӣ мо як бозёфти хуб доштем. Бозёфти хуб аз намуёни иштирокчиён Биньямин буд. Биньямине ки мо бисёр иштироки фаъол доштем, бисёр қобилияти хуби шеърхонӣ доштем, бисёр кӯшиши ғайрати хуб дошт ва ба ҳамаи аъзои ҳакамон писанд омада буд ва баъд дар охир мо фаҳмидем ки вай бо бемориам доштааст ва хушбахтона ба шарофати пешвои миллат тавоба кард ва ҳамин дар ба наздикии як моҳ пештар дар фестивали китобҳои кӯдакон ки дар донишкадаи мо баргузор шуд, хушбахтона Биньямин ба он ҷо омад, ба он суҳбат кардам ва ҳозир мебинем ки бисёр худаш хуб ҳис мекунад. Яки Биньямин ки ва ба даври ҷумҳуриявӣ ҳам роҳ ёфта буд ва яке ҷоизадорон буд ва намунаи дигараш Муҳаммади Раҳнамо ки албатта дар ин бахш дар бахши адабиёти бачагона иштирок кард, вале осори зиёде аз классикон медонист, ашъори зиёде аз шоирони классик аз ёд карда буд, порчаҳои зиёде аз Маснавӣ, Маънавӣ, Шоҳнамо ва дигар осори классикон аз ёд медонист ва ҳатто дар охир довталаби шоҳҷоиза ҳам шуд ки медонед ки барои довталабони шоҳҷоиза аз ҳамаи қисматҳои номинатсияҳо саволҷавоб мешавад ва аз бахши адабиёти классикӣ ҳам ба бисёри саволҳо ҷавобҳои хубам дод ва албатта ҳамин гуна агар қобилият дошта бошанд метавонанд иштирок кунанд ва албатта дар ин ҷо нақши устод мураббӣ ё роҳнамо дар ин ҷо нақши калидӣ аст ва
агар нафарави аз устодон барои тайёр кардани ҳамин бачаҳо барои иштирок дар озмуни фуруғи субедонӣ ва махсусан бахси адабияти классикӣ бошад, агар роҳнамои хуб кунад ба онҳо, мисалан порчаое ки аз ёд мекунанд, китобое ки мехонанд, қисматҳои дуруст фаҳмонанд, метавонад ки онҳо толи фурсат зиёд аст то тирамо метавонанд хуб омода шаванд ва дар озмун иштирок карда мисалан барандаи ҷоизаҳо шаванд. واقعا درست گفتید. سن سالی خردسالان آنهایی که حاضر درباره این سن سال از هر زل استودیم، البته جهت حفظی پرای گوناگونی چی نظمی چی نصری خیلی خوب است، چون آنها خردسال هستند. بله خاطرات تازه است، ولی در مسئله فهم و درک کرده بود که اگر گیرین با آنها دشواری پیش نمیاد. مشکلی فقط در درک و فهم آن پارچه‌های نظمی مثلا آثار بدیعی که برای مطالعه توصیه شده است پیش میآید و برای همین در اینجا با آنها باید نزد یک استاد، یک معلم، یک راهنمای خوب داشته باشند که در تیار شدن با این آزمون با آنها کمک کنند و آن پارچه‌ای که میخوانند آنها را درست فهمانند. مثلا باید بتوانند که با لغت‌ها کار کنند، لغت‌های دشوار فهمی در دفتری نویسند، از استادان پرسند و به واسطه لغاتی مثلا جلده زبان تاجیکی یا لغاتی تفسیری زبان تاجیکی رو استفاده برام لغات‌های مثلا ریاض اللغات دیگر لغات‌ها هست، اگر با این کار کنند از حاضر میتونن کامل یابند، ولی حتما یک راهنما برای اونها ضرور است. بالاتر اشاره کردیم که در آزمون سال گذشته عضو حکمان بودید و البته اشتراکچی به واسطه و شاهدی به واسطه پیشنهادی مهارت اشتراکچیان بودید، برداشت هم دارید و الکی امسال سر شد و طور قید کردید الکی در دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت نیز قسمت تولد آزمون برگزار کردید، همزمان در دیگر مؤسسه ها و در دیگر تعلیمگاه ها. اگر همین خیل گیریم از همین قسمتی که در سال گذشته بود و امسال است، الکی تو همین قسمت تفاوتو به نظر میرسند در نگاه شما؟ البته اینجا همون تجربه آن وقت برای انسان چی در کار چی در زندگی ضرور است و تجربه که از پارسال داشتین نشان داد که هنوز برای آزمونی که پارسال گذشت از کمبود خالی نبود، کمبودهای زیادی داشت و فرقیت این سال این است که بعضی بچه‌ای که توانستن در بعضی قسمت‌های اول مثلا بخش‌های اولی مثلا دانشکده‌ای و ناحیه‌ای تا شهری شرکت بورزند، خودشون از کمبودهای خود مثلا آگاه گشتند که مثلا در کدام قسمت‌ها آنها ضعف داشتند و کدام قسمت‌ها را بسیار خوبتر حاصل کردند و کدام کتاب‌ها را خواندنشون درک و چی طرز خواندن درک. مثلا ببینید که پارسال در همین از تجربه هم خود شما هم که بعضا در وقتی همگونی نوازگویی مشاهده میکرده، قسمت زیادی داوطلبان از محتوای نظامنامه آزمون آگاه نبودند. همین یک کمبود جدی که پارسال بود. البته مسئولان بخش‌های مثلا ناحیه ولایتی شاید در اینجا سالنگاری کردن و یا خود مثلا داوطلبان هم در اینجا کوشش نکردن یا خود راهنمایی نداشتن که آنها فهموند که از مثلا اون نظامنامه را خوانند موافق نظامنامه تیار شوند. وقتی که در بخش ما بدونیم که وقتی مثلا رهبر هیئت حکمان در بخش ادب جهان استاد زیندینوف میپرسن از نویسنده و شاعرانی که در نظامنامه ثبت بوده، بعضیش داوطلبان آگاهی نداشتند که ما نظامنامه را ندیده بودیم. بنابراین هر چی که بعد از آوردن، هر چی که پیش اومد مثلا پیش اومده از خواندن و فکر کردن که میتونن در آزمون برنده شوند و همین ندونستن اساسای مثلا همون نظامنامه باعث سردرگمی خیلی داوطلبان شد. بعضی مثلا از ناحیه آمده بعضیشون کتابای خوانده بودن که در مثلا روی خط اساسی نظامنامه نبود و بعضی مثلا کتابا رو فرض کنیم که آمیخته خوانده بودن، یعنی نو واسه با نمونه سنی هم ادبیات کلاسیکی هم ادبیات جهان هم ادبیات مدرن بچگانه و فکر کنم که همش خوانده آمده به همین شکل میسپارن. و راه دیگرش که بعضی بچه‌ها مثلا شاید به طور مستقلانه آمادگی دیدن و فکر کردن که میتونن به همین سال در آزمون برنده شوند و بعضیشون هم کتابا رو حتی از پیش هم دیدگی نبودن. محتوای بعضی کتابا رو از کتابای درسی خوانده آماده و در اینجا فکر کردن که مثلا بعضی سوالی که میپرسن شاید میپرسن که کنی مضمون همین اثر رو من نقد بینم تمام و میتونم
غالب دونسته شوم و مثلا در چند مورد مثلا در شهری هم در جمهوری هم بعضی کتابایی که اون خوندم فرض کنید در خط آثار خوندهشون آمده است که مثلا اون کتابی داستان منطقه عطار رو خوندم و با چند تا قریب سوال کردم قریب 4-5 نفر سوال دادم که خیر اگر خونده باشید هم داستان یعنی داستان شیخ سنان نقل کن دیگه که من داستان شیخ سنان نقل من داستان منطقه رو خوندم اگر داستان شیخ سنان داستان ترکیبی هم داستان مرکزی و همون میگم مغز اساسی داستان مرکزی هم داستان شیخ سنان ترکیب میدن میگه نه من فقط داستان سفر مرغان رو خوندم خیلی بعد بچه می انجام خب از اینجا خوندیم بعد آخرش بعدش با خیال میشه که این از کتابی درسی مثلا در بخش ادبیات جهان هم یک نفر از ولایت استقلال جهان در خواننده مکتب بود و خوشبختانه جوان راستگو هم بوده است چند سوالی که دادن اون جواب نداد و با آخرش گفتن که خیلی درباره مضمون همون اثر گفته درباره قهرمان رو بعضی لحظات که سوال دادن درمون گفتن خیلی این چرا بدونه برای چی نبودن از کجا خوندی خیر روز شگو و ندونست که مؤلف کتاب دانجا نشده گفت از کتاب ادبیات خارجی مرتضی زیندی گفته مؤلف هم میشه همینجا بعد خواندید معلم و شاید واقعیت پای بود که مؤلف همینجا است یا که یک نفر دیگر سن سالش از 50 بالاتر بود که کم نه در باب مثلا کتاب بلیخی سوی بالاسقینی در روی خطش دیدیم پرسیدیم که این از کجا خوندی این کتاب دیدی خود چوب نشد با توش که من را خوندم در کجا خوندی بعد آخرش چقدر کردیم گفت که من مقاله نظام خصوصی ما خوندم در برای و با همین مونان زیاد بود که اونها بچه‌ها فکر کردن که خیر همون تو شاید که آزمون سبک میگذرده همون تو اگه سوالی عادی میتیند و ما چی میگیم وقتی بعضی اشتراکیان فهمیدن کامدشون که خیلی کتاب واسه خوندن در کو و طرز پرسشی مثلا همین ادبیات بدیهی هم بعد هم خیلی شد که برای درست‌تر فهمیدن که واقعا کتاب خونده است بعد از لحظه‌های مهم بدیهی اثر پرسیده شود مثلا تقدیر قهرمانان و فقط تصویرات خودی مثلا خواننده و اگر ما چیکار پرسیده نشود خیر روی مثلا خیلی دکترها بدیدن که واقعا چگونه جزئیات اثر رو پرسیده میشوند بعضیشون با هر روز هم افتیده و اساس از کتاب حکمت دریافتن و بعضیشون مثلا بپرسید بعضی واقعا بچه‌ای که صاحب ذوق کتاب خوانده بودن وقتی مثلا همین قسمتی که از مثلا خلاصه آنها که حکمتی که از کتاب برداشتن بسیار خلاصه جالب میگفتن مثلا تاثیر بسیار جالب خود رو نقل میکردن بعضیشون خیلی در گفته ایزو روایت یعنی مثلا تاثیر خود دشواری میکشیدن قسمتی هم که درست که نخونده بودن خاموش میموندن بنابراین همین کتاب باید که همه خیلی سرسری نخونن و کسانی که میخوان در آزمون واقعا اشتراک کنند فقط کتابخانه به خاطر اشتراک در آزمون رو برنده شدن نباشد کتاب به خاطر اون که از اون دانش بگیرن از اون حکمت بگیرن از اون مثلا عبرت بگیرن باید این کتاب رو برای به همین خاطر بخونن اگر باز برگردیم به آزمون سال گذشته این نکته در بعضی صحبت‌های قبلی ما با دیگر اعضای حکمان و نمایندگان کمیته تدارکات ذکر افتاده بود واقعا درست گفتید که در قسمت اخیر بعضی نافهمی ها بود به نظر می رسد که یعنی در قسمت های اولی آزمون در سال گذشته نفرانی که نفران صلاحیت دار اونقدر خوب جدی نگرفتن آزمون رو در سال گذشته شاید همین جدی نگرفت البته ما کسی رو گناهگار نمیکنیم چون سال اول بود یعنی شاید همین جدی نگرفتن سبب شد که یعنی در قسمت نهایی با داوران خیلی مشکلی پیش اومد تصور کنید که بعضی بچه‌ها وقتی که میپرسیدند از داور حکمانی که خودمون میپرسیدیم در باب اصولی که در اساس نظامنامه که در خط اصولی که در نظامنامه آمده است سوال میکردن اونها تماما اصرار به خبری میکردن که ما از این نظامنامه خبر نداریم و دیگر بعضی بچه‌ای که خیلی کوشش کردن کتابای خوانده بودن که برای آنها نفهموده بودن که معلوم نبود که آنها باید هر نمونه صلاحیت تیار کنند درست است که نه که در یک دوره معین باید یک نمونه صلاحیت خوب میتونن تیار کنن همین مثلا 4 نمونه تیار کردن فرض کن با مثل مثلا بنیاد راهنما برای مثلا دولت جوانی خصوصا در که سال ایجاد کتاب خوانده باشه که بعد به این زینه رسن ولی در همین حالات بسیاری جوانان بعضیشون ناامید میشن بعضیشون حتی گریه هم کردن مخصوصا دخترها که سلاح اساسیشون که همین گریه است گریه کردن بسیار وای کردن حتی شکایت هم کردن بعد در بیرون از هم در پیش ما که
ما را در وقت درست نفهموندن، همین چیزی که هم خیلی میشود، نگفتن که ما نامیناسی این خیلی میشود، ما همش خوندیم ادبیات جهان. بعد دیگر از سبب دیگرش این که این سال شاید وضع بهتر شده باشد در ناحیه‌ها، مخصوصا ناحیه دوردست، وضع کتابخانه‌ها چی در مکتب، چی در دهات، چی در ناحیه، مثلا وضع تامین ادبیات بدیهی با کتاب بسیار بد است. مشکلی به دسترسی کتاب خیلی زیاد است که از ناحیه یعنی از کدام قشلاق راستی دوردست بیاد دختره که بسیار خوش‌ذوق بود، حتی شعر هم می‌نوشت، شعر هم خوند و بعضی کتابایی که از چیز پرسیدن وای کردم بعد آخرش سوال زیاد شد که مثلا از دهات پیش اینقدر مثلا استادای دانشگاه زیاد که برآمد نکرده اصلا از هیجان حتی از چشمش برآمد بازور گپ می‌زد، گفت که آخر در کتابخانه خدا کتاب داشتم، از کجا کنم کتاب چیکار کنید بیچاره. یعنی وضع تامین ادبیات بدیهی در کتابخانه‌های مخصوصا دهات بسیار بد است. فقط در اون فوند کتابخانه‌های مکتب که قسمت از این کتابا در سال‌های پیش میره یک دوره معین خریب که با ادبیات بدیهی تماما تامین کردن این کتابخانه مثلا مشد محدود شد و از همین سبب همون جوانایی که از دهات مخصوصا دوردست بودن اونا روی روز ایثار کردن که دسترسی به ادبیات نداشتن و برای آنها یک مدت بعضیشون خیلی توانستند در این مدت کسایی که بازم تاور میدن طوری که بعضیشون با خودشون ایثار کردن و مجبور شدن که یک مدت چند ماه در دوشنبه زندگی کرده در کتابخانه ملی، کتابخانه لاهوتی و دیگر کتابخانه شهر بررفت نشینندم کتابای مثلا بدیهی خوانند، کتابایی که نوی که چاپ شده پیدا کنن و کتابایی که پیشتر چاپ شدن دوباره تجدید چاپ شدن به دست بیارن اونها رو مطالعه کنن، ولی همه اونها این امکان نداشتن. خود همین برگزاری آزمون در سال گذشته یک تکانی خیلی خوبی بخشید به معنای مثبت، جهتی هم دسترسی به کتاب، هم درست خواندن کتاب و هم انتخابی اثرها جهتی خواندن. هرچند که مثلا یک رویخط نمونوی از جانب کمیته تدارکات پیشنهاد شده است که مثلا آثار کدام ادیبان این قسم به طور نمونه است، حالا که ادبیات در بحری بیکرانی است که مثلا فقط انتخاب درست در کار و درست خواندن همین نیست. واقعا این آزمون فروغ صبحدانه که پارسال در تاریخ 9 فوریه با اجرای جناب عالی مثلا امر مثلا تاسیس آزمون فروغ صبحدانه که به تصویب رسید، واقعا یک تکان جدی داد برای همین توسعه کتابخانه، دوباره مثلا رو به کتاب آوردن اهل جامعه و زیاد شدن صفی کتابخانه. در حقیقت اینجا پارسال ما درست در برابر اون که اکثر اشتراکچیان آزمون خوانندگان مکتبی تحصیلات میانه و دانشجویان بودن، ولی خوشبختانه از میان مثل قشرهای دیگر جامعه هم اشتراکچیان بودن، کسایی که اونا واقعا از زمان پیش هم کتاب میخواندند، امروز هم همین آزمون اونها رو دوباره تکان داد و با بعضی کتابای خوانده رو تکرار کردن. کتاب‌های دیگری که بودن مثلا اونا کتابای نو هم خواندن، از جمله صاحب خانه‌ها چند نفر بودن، از جمله تاجران 2-3 نفر بودن، از میان نفخرخوانان هم 2-3 نفری که اشتراک کردن، مثلا یک نفر حسین بود از ناحیه دنغره هم معیوب بود و دیدیم که در همونجا چخیل اشتراک خوب کرد و کتابایی که در زمان جهانیش خونده قسمت زیاد هم در ذهنش بود و به این مانند مثلا چند زن دیگری هم که از زمان مثلا مکتبخانه کتاب خواندن، حتی روی خط هم پیشنهاد کردن نفر روی خط مثلا همون کتابایی در زمان بچگی خواندگی و در دفتر اونا ثبت کردگی مضمون اونا رو آورده با پیشمو دفتری کنار در پیش ما دیدیم و بسیار خرسند شدیم که همون نفری که داشتیم در اون زمان با شرافت همین آزمون است که در بسیار دهات در اساسی همون پیشنهاد جناب عالی در پایان سال گذشته آبادی دهات شروع شد و در برابر این مثلا بعضی خانه‌های مدنیت کتابخانه‌های پیشین برقرار کرده شد با شرافت بعضی فرزندان برمندی همون دهات و صاحبکاران وطنی بعضی کتابخانه دوباره از سر ساخته شدن و برقرار شدن کتابخانه مثلا دوباره به فعالیت شروع کردن و بعضی کتابخانه که موجود بودن فوند این کتابخانه بای کرده شد و البته با همون تشبث نشریات یادی مثلا ترغیب کتابخانه در جمهوری خیلی اوج گرفت و
مثلا میدونید که با نرخ مثال ارزان‌تر هم بسیار کتاب‌ها رو با منابع بعضی محصول مثلا فروختن که مردم با کتاب بیشتر دسترسی پیدا کنن و کتاب‌هایی که پیش چاپ شدن امروز مثلا پیدا کردن دشوار است، اونا دوباره تجدید چاپ کردن که مردم کتاب‌ها رو به دست بیارن و ببینید که امروز در میان قشر گوناگون جامعه اشتراک صف کتابخانه‌ها زیاد شده است و حتی داوطلبان برای اشتراک در این آزمون صفشون خیلی افزوده است و اینم در اساس چیه؟ در اساس که در نظامنامه نوشته مثلا در اساس امر جناب عالی این سال چاپ شد می‌بینیم که صف غالبان در آزمون این سال خیلی زیاد است. به حسابی که من کردم 76 نفر میتونن در این آزمون صاحب جایزه شوند. یعنی 75 نفر صاحب جایزه افتخاری و یک نفر شاجایزه. انا هم باید ببینید که اگر که کسانی که کوشش غیرت ایجاد کنن واقعا کتابخوان باشن میتونن هم در اینجا مثلا دانش خود را بسنجن، وقتی خود را بسنجن میتونن هم موفق شوند هم صاحب جایزه شوند و دیگر اینکه از پرسرم یک گپ که جمله که 24 میاد این سال این حقیقت بی‌بحث است، این آزمون است که مغلوب نداره. بله آزمون است که مغلوب نداره. با کدام خاطر؟ با اون خاطر که هر اگر که موفق شد صاحب جایزه شد برای اون خوب، لیکن اگر که هم نشد اون دانشی که از کتاب‌ها گرفت مثلا جامعه تاثیراتی که از این کتاب‌ها عبرتی که از این کتاب‌ها حکمتی که در ذهنش از این کتاب‌ها حاصل شد اونا کسی دیگر گرفته نمیتونه و واقعا همین آزمون است که همیشه غالب دارد و مغلوب نه. برگردیم به نمونیت خصوصا به چون شما در دور نهایی در بهگذاری به نفران شرکت ورزیدید که آنها از روی نمونه‌های ادبیات جهانی خوندن و به قبل امتحان سپردند. خوب چی سال گذشته و چی امسال از روی مشاهده شما توجه به ادبیات جهان چگونه است؟ میانی خوب قشر گوناگون و خوب خواننده مکتب است، دانشجو است یا دیگر طبقه فرق ندارد؟ راستی من از مشاهده که از سال کردم این سال کردم البته توجه به آثار ادیبان جهان نسبت به بخش مثلا ادبیات کلاسیکی و ادبیات معاصر نسبتا کمتر است. واقعا این چیز اعتراف کرد. حتی در دانشکده هم که ما آزمون گذراندیم مثلا صفی کسانی که توجه داشتن بیشترشون در بخش ادبیات معاصر در بخش دیوم جا ادبیات کلاسیکی، سوم بعد ادبیات جهان و چهارم بخش مثلا نمونه‌اش شعری بوده، آخر یک نفر در بخش ادبیات بچگانه خاطر از که اینجا واسه بس این سال بود. ببینید که هم این از چی است بیشتر کسایی که با آثار ادبیات جهان شوق دارن کتاب میخونن چون اکثر آنها با زبان روسی چاپ شدن، با زبان اصل هستن، با زبان ترکی کمتر ترجمه شدن و البته برای خوانندگان دهات این چیز دسترسی به این کتابا شاید مشکل تر است، یا که بعضیشون زبان روسی درست که مثلا کامل تر که نمیدونن برای خواندن مثلا اصل کردن این کتابا دشواری میکشن و بیشتری هم اشتراکچیان از شهرهای که مرکز ناحیه و مرکز ولایت ها بودند هستند و در پرسل هم میدونیم که همین 2 نفر حتی بگم 3 نفر غالبی که ادبیات در بخش ادبیات جهان بود، مثلا آدینه و شبنم که دانشگاه ملی بود و هم دختر شهریار از دوشنبه و در جای دیگه که حفیظه و نصیبه خواننده مکتب میانه 55 شهر دوشنبه شابگیم ملک شوی هم که او هم مثلا نزدیک همین در ناحیه وعظاب تالشه در دوشنبه کلان شده در کتابخانه ملی کار میکنه. در کتابخانه ملی کار میکنه کسی که برای ادبیات دسترسیشون آسان‌تر است و دیگر مثلا اگه بگیم که داوطلبانی که از ناحیه و مثلا دهات بیان در کتابخانه مثلا آثار ادبیات جهان خیلی خوندن فقط کتابایی که بیشتر مشهور است به زبان تاجیکی ترجمه شده در کتابخانه‌شون هست. و در این نمونت اکثر در این قسمت نهایی اکثر نفرانی بودن که بیشتر با زبان روسی خوندن. آفرین. در همین بخش بدونین اونجا وقتی که اون آزمون جنبست میشید همون 2 نفر اول مثلا اودنه و شبنم و حفیظه و نصیبه دیدین که مثلا همون ما تا این وقت که در سالجو که بیشتر که ما فعال بودیم در اون 2 بخش 2 معلمایی که از دانشگاه اسلامی روسی اشتراک کرده داشتن اونا امکان داشتن با اینا بیشتر صحبت سوال جواب کنند چون که اینا برای خوب گفت زدن خوب سوال جواب بسیار خوب کردن و تاثیراتشون از این 2 نفر خیلی بیشتر بود و ما هم توجه کنیم که واقعا اینا
همون اکثر کتابایی که پیشنهاد کردن به روسی بود و به روسی خواندن و همون مضمون و مثلا همون سوالایی که می‌دیدم به روسی بسیار خوب افاده کرده توانستن و انا برای همین بخش در بخش ادبیات جهان بگم متاسفانه کمتر است، لیکن همون نفرایی که بودن بیشترشون واقعا سزاوار بودن، درست مطالعه کرده بودن جدی و کتاب‌هایی که مطالعه کرده بودن بعضی که شاید که بعضی از استادان ولی با اونها دسترسی پیدا نکردن. مقصود نوشابه مثلا روی خط ادبیاتش تو 300 کتاب بود و ببینید که همین قدر کتاب مثلا یک نفری که از استاد ادبیات جهان خونده باشه ببینید که دایره جهانی مثلا دانشش به کدام اندازه پیش میره و برای همین در این بخش خیر برای ترغیب اون مثلا داوطلبان باید حداقل اول زبان خود رو بهتر دانن یا یکی از زبان‌های خارجی و زبان روسی رو خوب دانن، بعد میتونن که آثار ادبیات جهان رو با پرگی مثلا با طور کامل خوانند و خوب فهمند و مثلا فکرشون بیان کنند و مثلا تأثیرشون در باب این کتاب گفته توانند. و درست و به هر صورت من گمان میکنم که از سال گذشته تا به این سال الکی شما اشاره کردید امکانات ها بیشتر شد، دسترسی دیگر شد و ببینید که توجه خود رهبری عالی مملکت به کتابخانه‌های حتی دوردستترین ده هم خیلی در این مسئله زیاد است. یعنی این کمک میکند که امسال شاید در همین نتیجه باز نفرانی باز هم شایسته‌تر و ارزنده‌تر الکی البته معرفی شوند. گفتم که با شرافت همین آزمون گفتم که بعضی کتابخانه الکی در دهات دوردست دوباره با فعالیت شروع کردن، بعضیش بودند درهاشون بسته بود دوباره درهاشون گشودند، فعالیت مثلا از سر گرفته شد و صف مراجعت‌کنان به این کتاب‌ها بیشتر شد و کسانی که اهل مطالعه بودند دوباره با کتاب رو آوردن. خیلی درسته که ما در بخش ادبیات جهان گفتیم کسایی که بیشتر از مرکز روسیه میدن خوب بود، لیکن وقتی واسه با این سال امکانات رو بیشتر کردن و واسه با مثلا 3 سال که تقسیم کردن، پس همون تقسیم بندی نبود، این سال تقسیم کردن، شاید از مثلا بخش اخیر بخش کلان سالان که اونا پیشتر مثلا کتاب میخوندن از بسیاری کتابای دیگر دسترسی داشتن و آگاه دوباره بود مثلا تکرار کردن و بعد کتابای نو خوندن و شاید صفی اشتراکچون از حساب این و صفی کلان سالان با شاید بیشتر شود و غالبان هم چون که مثلا در پارسال اشتراکچون کمتر بود از نسل کلان سال، شاید اونها نفهمیدن که این آزمون برای اونها هم هست، قسمی زیاد چون بعضی از اصرار کردن که ما نفهمیدیم که اشتراک ما ممکن به دست نباشه میرفتیم، هم خیلی گفتن و این سال واقعا هم در نظامنامه درست عکس است با واسه بس این سال تقسیم شده است و به هم مثلا قشر جامعه همه قسم جاره آگاه کردن که میتونن شرکت ورزن و واسه بس این سال در هر یک نمونه است و آن از همین حساب میتونن که صفی هم کتابخانه ها صفی غالبان در همین نمونه است بیشتر شود. اگر که شاید که بعضی مسئولیت ها داشته باشید و به نفرانی که امسال میخوان که ادامه دهند اشتراک در آزمون باشد مرحمت میتونید که از جانب شما، چون شما الان تجربه آزمون سال گذشته دارید ولی که این سال آغاز شد داوطلبانی که میخوان شرکت ورزن وقتی که نمونه سر که انتخاب کردن باید که آمادگی را از روی نظامنامه شروع کنن، چون که در آزمون خانه از اونا پرسیدن بشود که از روی مثلا نظامنامه آگاهی دارن که بعد از کدام ادیبان مثلا شعر ازیاد کنن یا که کتاب خوانن. اگر قسمتی که در نمونه آماده است البته درست خط کردن میجان که این در نظامنامه به حیث نمونه است، البته که همه شاعران ادیبان رو ذکر کردن امکانات دارد، ولی کسایی که بیشتر مشهورن شهرت بیشتر دارن نامشون آماده است و اگر قسمتی همین در نمونه سبدا اهداش برآمده اینا از آثارشون اسقاط کردیم بعد مرحمت ما میتونیم مطالعه را دوام دهیم از این کتاب‌ها رو بیشتر مطالعه کنید. ولی در وقتی که شما در کدام نمونه است که اشتراک نمیکنید کدام مثلا کتاب خوانده باشین باید با کتاب باید با پرگی خوانید، یکم دیگه که فقط خواندن سرسری نباشه، فقط با مضمون قناعت نکنید و از جزئیات اثر خوب آگاه داشته باشین و هم در چند شرط که داریم یکیش همون که باید مثلا تأثیرات خود رو یعنی فکر اندیشه خود رو در باب این اثر بیان کرده توانید و از این اثر شما چه حکمتی برداشتید، چه عبرت گرفتید و مثلا همین هدف نهایی نویسنده از تعریف این اثر چی است باید دونید. و در آخر وقتی که قسمت مثلا ادبیات کلاسیکی و ادبیات معاصر ادبیات بچگانه که اونجا حضرت کردن شعر است، مخصوصا در بخش ادبیات کلاسیکی
ва бо ҳам дар такя ба ҳамун низомнома бояд меъёрҳое ки миқдори зарурии азод кардани шеър аст онро азод кунед ва ба он иктифо накунед. Мисол меорам, мисолаш ҳамин ки парсол медонем ки як нафар ҷавон аз Сафаруддин Имориддинов дар бахши адабиёти классикӣ парсол ба ҳаштек мисалан дар озмуни мисалан вилояти Суғд ба фикрам ҳам шуд вай иловагӣ фиристода буданд, яъне дар бахши ғолибои асосӣ набуд. Вале маълум буд ки вай шеърҳои зиёде азод кардааст, масалан 500 халат накунам 540 ғазал азод медонист ва миқдори зиёде ҳам масалан порчаҳои аз қасоиду навъҳои дигари шеърӣ махсусан достону маснавиҳо. Вақте ки масалан худи ҳам 540 ғазале ки масалан бигем шоирони машҳури мо мисали устод Камол Насруллову Аскар Ҳакиму ки дигаро онҳоро ҷамъ шуда шиштаву боди қад гӯш карданд ва вақте ҷамъбаст хистад бо як масалан таъссуроти нек дар боби ин ҷавон сухан гуфтанд ки бинем ки як ғазал худаш 540 та медонад, ҳали бо рубӯи дигар. Яъне чунки меъёр масалан 540 ғазал набуд ку 100 ғазал буд, лекин 5 баробар азод кард, масалан каси дигар бо баробарӣ карда метавонад. ва нафарое ки масалан буданд ки дар бозмуни шаҳрӣ ғолиб омада буданд, масалан шояд 120 ғазал 150 ғазал ё ки 180 ғазал медонистанд, норизо шуданд, гиря карданд, хайр бо баъзешон мисол зиқ шуданд ки мо муваффақ нашудем. ва касоне ки воқеан мехоҳанд ғолиб шаванд, яъне барои ғолиб омадан бояд ки аз ҳудуди меъёрҳои муқаррар шуда бештар хонанда бештар донанд, махсусан дар ҳамин сол ки сафи китобхона зиёд шудааст. Аллакай аз таҷрибаи посола медонанд ки аз он меъёре ки барои онҳо муқаррар шуда бештар аз он мисал 2 маротиба 3 маротиба бештар агар надонанд ба ғалаба умед бастанашон бисёр душвор мешавад. ва орзу мекунам ки дар озмуни имсола ҳамчун посола нафарони китобхонҳои ҳақиқӣ, касоне ки воқеан ба китоб арҷ мегузоранд, воқеан ба китобхона шавқу завқ доранд, донишу масалан ҷаҳонбинии васеъ доранд, онҳо ғолиб биёянд ва сафи ҳамин гуна ғолибон сол аз сол бештар шавад ва бубинем ки дар ҳудуди масалан 5-7 соле ки ин озмун мегзарад чӣ қадар китобхон хоҳем дошт. ташаккур. ва воқеан дуруст аст ки баҳогузорӣ пеш аз ҳама аз рӯи муқоиса аст, аз рӯи муқоисаи маҳорати иштирокчиён. ва дигар ин ки дуруст гуфтед ки ин озмунест ки ҳеҷ вақт мағлуб надорад, ки чӣ қадар китоб хон албатта ба манфиати худи ӯ хоҳад буд. ва инҷо суҳбате доштем дар робита ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи истифоданои китоб аст бо доктори илмҳои филологӣ, ректори донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи устод Турсунзода Муҳриддин Низомӣ дар робита ба баргузории озмуни имсолаи фурӯғи истифоданои китоб аст.